ड्रामा ड्रामा नहीं रहा। एक्टर का कोई माइंड नहीं है ड्रामे वाल। न्यू जनरेशन जिन्नी भी आ रही है साडी शोबिज़ च, उन्हों का कोई काम वाल रुझान नहीं है। अगों एक्टर कह रहा होंगे जी मैनू खुला छड़ दो या खुला रोल दे दो, मैं इंज कर लाँगा मैं उंज कर लाँगा। कुड़ियाँ सीटां लगवा रही ने, प्रोड्यूसर की डिमांड है, चीज़ां चुकियां जांदियां, ड्रैस चुके जाते हैं, ड्रैस कट जाते हैं, चीज़ां खराब कीतियां जांदियां ने। जे तुसी बैड या किसी चीज़ का सहारा लैके कमाओगे तो वह सदा भर नहीं रहिंदा। ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? कीमती गिफ्ट मिले होवे, तोहफा वगैरह मिले होवे हैवी? नहीं अज तक नहीं। कभी ऑफर भी नहीं की? नहीं अज तक। हुण शादी का मूड हैगा प्रोग्राम? नहीं, नफरत जी हो गई है मर्द तो। कभी सोचियो है कि हल्की फुल्की शादी हो जाए? नहीं हल्की फुल्की है तो फिर टोरा टारी है ना, बस और कुछ नहीं। लांदियां ने शौक नाल लांदियां ने या नशा है गंदा? मैं कहनी हाँ कि वो अपनी करतूतां तो आंदियां ने। सीटां लवा दो, एक लोरी फसा ली ते अपना काम टोर लिया, बस शौक नाल कर रहे ने, तमाश भी नहीं कर रहे। अस्सलामुअलैकुम कोहिनूर, की हाल है तुहाडा? ठीक ठाक हो जी? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? शुक्र अल्लाह दा। अच्छा यार दसो, पहला ड्रामा किदों और किस जगह दे कीता? मैं सब तो पहले ड्रामा मैं अलहमरा च कीता सी, हाल नंबर 1। ते किदों तो वाबस्ता हो शोबिज़ नाल? मैनू तकरीबन 16-17 साल हो गए, 16-17 साल हो गए ने मैनू शोबिज़ च, ते माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। ड्रामे नूं हुण इस टाइम किस हाल च देख रहे हो? बहुत बुरे हाल च। की मसलन? ड्रामा ड्रामा नहीं रहा। अच्छा, एक्टर का कोई माइंड नहीं है ड्रामे वाल। न्यू जनरेशन जिन्नी भी आ रही है साडी शोबिज़ च, उन्हों का कोई काम वाल रुझान नहीं है। काम नूं कोई अहमियत नहीं दे रहा, स्क्रिप्ट नूं कोई अहमियत नहीं दे रहा। डायरैक्टर की कोशिश होंदी है कि मैं उन्होंने स्क्रिप्ट करवावां, लेकिन अगों एक्टर कह रहा होंगे जी मैनू खुला छड़ दो या खुला रोल दे दो, मैं इंज कर लाँगा मैं उंज कर लाँगा। तो जिहड़े काम करने वाले ने वो अजकल घर बैठे ने। की वजह की आ रही है तुहानूं, की सामने आ रहा नज़र इस टाइम पे? वजूहत बहुत ज़्यादा ने, मसलन एक भी डिस्कस करो ना तो लंबी चौड़ी गल हो जाती है। वजूहत ये कि एक तो सीटां ते बहुत सही फोकस किया जा रहा है। कुड़ियाँ सीटां लगवा रही ने, प्रोड्यूसर की डिमांड है कि सीटां लगवाओ, या मतलब कुड़ी कह रही है कि जी मैं सीटां लगवा रही हूँ, मैनू इत्थे रख के लाओ तुसीं, मैं मेन तो नज़र आनी चाहिए, ना कि उन्होंने मूव का भी नहीं पता होंदा। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਲਵਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਛੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ? अलहमदुलिल्ला अज तक किसी ने कहा तो नहीं, लेकिन अल्लाह ने रिजल्ट हो रहा है। असी पुराने काम करने वाले हाँ, काम नूं जानने हाँ, काम नाल काम दे रहा रब सानूं। सही। ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਲਸ ਨੇ? मेरे को कौन जैलस, मैं कभी फील नहीं किया। और मैंने खुशी होंदी है, जैलस होंदियां ने ना, तो मैंने खुशी होंदी है। अल्लाह पाक ने मैंने एक ऐसा मुकाम दिता है कि ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, इंज दे काम ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। बड़े ही होए ने मेरे नाल। चीज़ां चुकियां जांदियां, ड्रैस चुके जाते हैं, ड्रैस कट जाते हैं, चीज़ां खराब कीतियां जांदियां ने। ਉੱਥੇ ਜੈਲਸਪਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਗਰ ਕਰਦੀਆਂ। जैलसपन ही होंदा, ते इंज ने, ते असीं ते अज तक कभी किसी नाल कुछ भी नहीं किया। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ? थिएटर नूं अच्छाई की तरफ, यानी कि अच्छे काम की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और इनू होर मज़ीद अच्छा करते जाएंगे ना, तो थिएटर लाइन दोबारा आबाद हो जाएगी। ना कि मैं चाहनी हाँ कि इस तरह ना होवे कि जिवें फिल्म इंडस्ट्री खत्म हुई है, इस चीज़ का बहरान बनी है इस वजह की। तो थिएटर तो कोई इस तरह का ना होना चाहिए, क्योंकि बड़ियां दा रिज़्क लगा है। सही। ये साडे एक्टरां ते डिपेंड करता है कि असी काम करके विखाईए। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं फिल्मां सब तो पहले मैं फिल्म स्टार ही आई सी, तो उस तो बाद मैं थिएटर लाइन च आई, थिएटर लाइन की ਉਹਦੇ 'ਚ फिर थिएटर लाइन ही कर रहे हैं, बस फिल्म इंडस्ट्री 'ਚ दोबारा। ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ? मेरा एक्सपीरियंस होने गया कि फिल्म करने ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, थिएटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਰੋਲ, ਐਕਟਿੰਗ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਮੁਜਰਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੁਜਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਨਵਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾਬਹਾਰ ਖਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾਬਹਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 100% ਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਐਸੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈੱਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੁਨਾਹ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੈਸਿਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਰੈਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੇਜ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਟੋਰਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਾਤ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਲਾਹੌਰ 'ਚੋਂ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆਰ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ? ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਾਂਗੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਲੀਗ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਸਮਝ ਕੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਅਗਰ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਦਿਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਕੋਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੋਹਫਾ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਹੈਵੀ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਆਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਮ ਕੇ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਰਦ ਤੋਂ। ਕਦੀ ਸੋਚੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ, ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੋਰਾ ਟਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਇਸ ਲਈ ਉਤਰਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਗਵਾਏ ਨੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸਟਾਰਾਂ ਪੀਕ ਦੌਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਗ ਦੌਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਟਾਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਗੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਵਫਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਔਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਫਾ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ। ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਗਲ? ਬਸ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਘੱਟ ਲੋਕ ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਗਲੇਪਨ ਨਾਲ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁਰਦੇ ਨੇ। ਡਰਾਮਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਡਰਾਮਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡਰਾਮਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਕੀ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਐਕਟਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਕਿ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਪ੍ਰੋਪਸ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਪ੍ਰੋਪਸ ਲੈਣ 'ਚ ਬੜੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ। ਪ੍ਰੋਪਸ ਅਗਰ 100 ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰॉप्स ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ तमाम ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਟਿਸਟ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਗਾਉਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਗਾਉਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਗਰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋਣ? ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਹਟ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਉਹੀ ਸੀਟਾਂ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਲੋਰੀ ਫਸਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਟੋਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹੀ। ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਇਨਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਇਨਰ ਪੈਗਾਮ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਔਰ ज़्यादा से ज़्यादा ਲਾਈਕ ਕਰਨ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਿਗ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।